सिद्धू साहब ने और उस फ्रंट का संयुक्त किसान मोर्चे के नाल तालमेल एक्टिव पंजाब जिले भी सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस सरकार के प्रधान जी मंडल मजदूरों ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ बैठे हो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ तो बहुत बारी ये होगा बहुत सारे सज्जन इस सरकार को कुछ भी गड़बड़ की या कासे की उम्मीद की जा सकती है जो कुछ छवि कुछ भी उम्मीद की जा सकती है मैं जो महसूस करना असूलों की तो वैसे जो राजपाल चलाते थोड़े को असं एवं नहीं आए थोड़े को ताकत बहुत है जोड़ा जो उम्र रही है 4 महीने नहीं वो कह लो भी 7-8 महीने इस मोर्चे की उम्र हो गई इस पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ इस मोर्चे संबंधी चिंतन करने ਲਈ मौके कदे किते सारिया जथेबंदियां दी होईयां रहियां वो भी सारा इसे मोर्चे का एक पार्ट अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं ये सारी दुनिया में ये बारे चर्चा हो रही है ये सारी दुनिया की इस अंदोलन पर निगाह समा सी जदों असीं पंजाब चों तुरे इत्थों उस वेले सरकार ये कहती सी पंजाब का ही मोर्चा है हौली हौली हरियाणा नाल जुड़िया हरियाणे पंजाब का कहण लगे फिर उत्तराखंड यूपी राजस्थान के किसान आए मध्य प्रदेश के किसान आए हौली हौली मोर्चा फैलता है सारे देश में ਇਹਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ तो ਅੱਜ ਜੇ मैं समझदा सब तो ਵੱਧ चर्चा का विषय ये दुनिया में या साडे देश में खास तौर पर है तो ये अंदोलन है ये अंदोलन मेरा किसानी का अंदोलन नहीं मैं समझदा ये सिर्फ 3 कानूनों तक सीमित नहीं भावें असीं लड़ाई 3 कानूनों तो शुरू की पर ये पीछे बहुत कुछ है जो ब्रेक लग गई जिन्हें लेबर लॉज मोदी सरकार ने नवे बनाए है वो सारे की इंप्लीमेंटेशन इस मोर्चे ने ब्रेक ला दी हुई है ये अंदोलन हर शहरी का अंदोलन है इस अंदोलन का ये असर इस देश बसन वाले हर उस मनुख ने जोड़ा रोटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता मनुख तो इस करके मैं समझदा ये सपोर्ट सारे वर्गों को मिली है अज असीं आगू इकट्ठे किए हैं बेनती करने ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ पर ये भी नहीं एडा भी नहीं असर जो उत्थे लोग सारे वापस आ गए एक सारे रहे हुए भी है पंजाबियों का लड़न का ढंग तरीका है जो पंजाबियों को गल समझ आ जाए तो असीं सब तो अगे पहल करते हैं असीं पिंडां दे पिंड फैसले कर रहे भाई साडा एक जत्था किसी पिंड का 10 का किसी का 5 का किसी का 20 का जिन्ना पिंड है उहदे हिसाब नाल एक जत्था उत्थे बैठेगा तो वो उदों वापस आएगा ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ तो इस तरह मोर्चे की गिनती की कमी नहीं आ रही जे गिनती पक्कों देखिए मोर्चा सैटिस्फैक्टरी नहीं चल रहा है पर जिन्नी लोगों की वध पार्टिसिपेशन हो ही जाए हर एक को लगे भी हाँ मेरा मोर्चा ही नहीं ये मेरा अपना मोर्चा है हर शहरी ये महसूस करे मैं इसका एक पार्ट हाँ फिर यदि ताकत होर बढ़ जाती है तो सरकार का हाल यह है सरकार करती है मीडिया बस में है उनसे तो यही कहेंगे कि 11 मीटिंग हो गई जी ये सू दसते नहीं कानून काला की है ये जी क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं करते मेरा सवाल है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਸਦ ਪਹਿਲੇ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ 500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 1000 ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਸੂਲ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਛਵੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ तो बहुत बारी ये होता बहुत सारे सज्जन कुदरत वाले ने मेहर की वो फिर संभल गए बच गए एक बार एक जे उस दिन सानू अपने रूप से जान भी दिंदे एक्टिव पंजाब जिले के सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड ऑपरेशन सब कुछ संभालने दी नीतियां वो ब्रेक लग सके ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਈ ਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਸਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। तो वो चर्चा फिलहाल चल रही है। असी समझते हैं भी ये जोड़ा मोर्चा है आखिर सरकार जिन्ना मर्जी देरी करे असी डिटरमिंड हाँ और ये मोर्चा फतेह होएगा। सर बाडी तो पहला ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ 40% ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਝਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਰਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मैं वही एक्सप्लेन करके हटिया भी साढ़े तो 3-3 पुश्तां दे खाते साझे ने, पता ही नहीं लगना किहड़ी ਜ਼ਮੀਨ किहदे कब्जे 'ਚ है, किवें तुसीं पेमेंट करोगे। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 60% ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ FCA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ FCA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਬ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਘੱਟ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ FCA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਹੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਿਲਿੰਗ ਰੋਕਤੀ, ਮਿਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਣਕ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਜੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ FCA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ FCA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ FCI ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, MSP ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇਸ ਫॉर FCI ਜੇ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ FCI ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ PDS 'ਚ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਵੱਢੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ PAU ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਚੋਂ 10, ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ 2020 ਦਾ COVID-19 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆਪਣੇ UP ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 4ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜਾਂ 2022 ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੋਸ਼ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਾਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਹੋਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਔਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚੱਲਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲਦਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੱਲਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12-11 ਵਜੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣ ਜੇ ਔਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡਡ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਾਈ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 127 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।